याद करी ત્યારબાદ ભજન તરફ વળ્યા। બોલે સદગુરુ सदगुरु श्री जमनागिरी कृष्ण कन्हैया रामचंद्र भगवान श्री जमनागिरी महाराज के सर्व संत भगवान के सर्व शक्तिमान के प्रेम से बोले नमः पार्वती पतये हर हर। एवा महापुरुष यहाँ जमनागिरी बापू एमनी याद में पापा ने याद में संतवाणी नु आयोजन वाला एक काम कर खुर्ची नहीं मुकी जो ऊपर ऊपर मुकी जो हाँ बापा बापा भेगा ना अपने भेगा एम हाँ राखी दो प्रेम से कहीं खाड़ो बस आम राखी दो रेडी हाल से भले गोदड़ी मुक आडी गोदड़ी आने ऊपर गोदड़ी मुक आसन मुक जो પછી મુક બાપા ને આ જો ये हाल रेडी 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 हार कर ई रखो मैं रखो हाँ रेडी वाह ले ली रेडी रेडी मस्त હવે હાર પહેરાવજો બાપાને એટલે अगरबत्ती करो युग पुरुष अपना महापुरुषो संतों की भूमि से वाला अपनो लिंबाड़ी कहो तो भले आजूबाजू विस्तार अपनो बधो पंचाल ने लगतो विस्तार बधो आ देवभूमि से बधी अँ संतो महापुरुषों की अनेक गाथाओं पड़ी है। पूज्य बापू हमारा ननका बापू उमंग दादा आप बधाई प्रेमी आत्माओं आप माताओं दीकरीओ वडीलो संतो तमारो गाम केवुं भाग्यशाળી छे। आवना रोड ज अलग बनावा जोईए जे काने ओली रिक्शो नथी आवती एना रोड अलग होवा जोईए। आ सीमना माणस गाम में करी गया हकीकत खतरनाक ज माणस हाले वो शुं देकारो વધારે કરે બીજું કાઈ નથી કોઈ સ્પીડ નહીં દેકારો વધારે जय हो जय हो जय हो प्रेम से एक बार बापा नाम ने जय बुलाओ बे हाथ ऊंचा करके बुलाओ प्रेम से बोले श्री जमनागिरी बाबा की नीलकंठ महादेव की रामदेव जी महाराज की पंचालना पीर ने अगरबत्ती ले यार खाली दीपक रेवाई
વચ્ચે રાખી દીધો વચ્ચે બન્યા ખોડ ભલે ધોળા ને હાલશે દાદા ભલે રે એવા આપણા યુગ પુરુષ મહાપુરુષો સંતો લીંબાળી ગામ પૂર્ણ ભાગ્યશાળી કહેવાય જેને આંગણે એટલા સંતો એટલા મહાપુરુષો ગમે તો યજ્ઞ કરો જંગ કરો નો આવે ભલા સંતો નો આવે પણ ગામ ભાગ્યશાળી છે પુણ્યશાળી છે शब्द उच्चारण मां सरस्वती मती जाप जो मां हमने भूजा अक्षर मेलव जो है गुण गाई अक्षर मेलव जो है गुण गाऊं संतो पधारे तो थोड़ी जगह करवा માંડતા થોડા થોડા હટતા રહીએ બરાબર મામિયા કંઠ થી ઉપજા શિવજી તણાવ ઉપદેશ आंगना में तेना घड़िया श्री गणेश आंगना में तेना घड़िया श्री गणेश जैसी प्रीति कुटुंब से भाजी ऐसी जो सदगुरु जी से हमें है कबीर दास का पला पकड़े नहीं है कबीर दास का पला पकड़े नहीं तो धन्य महापुरुष ने धन्य गाम ने कि जे आवा महापुरुषो भजन करता हो वैसी प्रीति कुटुंब से ऐसी गुरु से हो कहे कबीर वहां दास का पला पकड़े न कोई જેમ આપણે આપણા પરિવારથી પ્રીતિ હોય છે આપણે ભાઈથી હોય છે બેનથી હોય છે માથી હોય છે દીકરીથી પત્ની હોય છે દીકરાથી હોય છે એવો જ લગાવ થોડોક સદગુરુ મહારાજથી રાખી સંતો પ્રત્યે રાખી એટલે કલ્યાણ પધારો પધારો બાપુ પધારો આવો આવો જેમ જેમ ધીમે ધીમે સંતો આવે એમ થોડી થોડી જગ્યા આપણે ગામના છો તમે એટલે થોડું તો જગ્યા આપજો અમને પધારો બાપુ પધારો આવો એનો ભાઈ આજો અમારા મગનલાલ આવ્યા છે ક્યાંથી જામનગરથી પધાર્યા બાપુ સાહેબ અમારા ડોક્ટર સાહેબ અહીં બેઠા છે
घटने भजन भजन करन भजन करन तरन तरनी गंग है भजन करने को भंग धन भाग धन घड़ी कहे वाला अपनी महापुरुषो अपनी वच्चे आवीने बेहे गामना धनभाग से लिंबाळीना आजूबाजू परगणाना पण धन्य भाग कहेवाय वाह वाह अपना तरफ से जे काई भेट मळे આપણે બધી ધર્મ કાર્યમાં અહીંયા ધર્મ કાર્યમાં વાપરવાની છે બાલગીરી બાગ અહીંયા બે મહાપુરુષોની કૃપા છે આપણી ઉપર એટલે પ્રેમથી બે મહાપુરુષોનો જય જયકાર કરી બોલી જમનાગીરી બાપા કી बालागिरी महाराज के नगर में जोगी आया यशोदा के मन भाया के बाला जोगी आया आया है मैया रे तेरे द्वार भोलेनाथ भोलेनाथ
तेरा नाम शंकर सुनो मिया रे आजा वैकुंठ आजा वैकुंठ आजा वैकुंठ मेले जाता जय हो जय हो गांजा गुण का दाता जैसे पुत्र को रखे माता हमारा महापुरुषो છે ને જેમ દીકરાને હાચવે ને માં એમ ગાંજાને હાચવે માને દીકરો વાલો અમને ગાંજો વાલો મહાપુરુષોનો ગાંજો વાલો હોય એટલે અમે તો એના દાસ છે બધા અહીંયા બધી ઉપર જે ગ્રુપ બેઠું છે સંતોના દાસ છે બાળકસી વાળા પણ મહાપુરુષોની વાત છે આ તો તમારું મારું તો કામ જ નથી બધી ઝપટમાં આવવું નહીં અને એ વાત હતી એ રસ્તો આખો અલગ થઈ જાય એટલે જાવું નહીં જાવું તો
સંપૂર્ણ રીતે જાવું વાલા. દર્શન કરો મહાપુરુષોના અને એક એનો હુકમનું પાલન કરો. મોટી વાત આ. આપણે સંતોથી વિમુખ બહુ ફરીશ એ નહીં કરવાનું. સંતોથી નજીક જવાનું અને એની આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું. જો તમારે બધું સુખ જોતું હોય તો મહાપુરુષોના બે સ્વભાવ હોય છે, કા અતિ ક્રોધી હોય, ઉગ્ર હોય, કા અતિ નિર્મળ હોય. અહીં આપણે બધું જોવા મળે છે ને. હા. પણ આપણે બધું જોવાનું વાલા, દર્શન કરવાના. એમના શરાબમાં પણ આપણા આશીર્વાદ હોય વાલા. મહાપુરુષો આપણી પર ખીજાય ને તો એમાંય પણ આશીર્વાદ હોય. આ તો લીંબાળી ગામની પાવન ભૂમિ. એક વર્ષો પહેલા અહીંયા રામદેવજી મહારાજનો કાર્યક્રમ અમે કરી ગયા હતા. વર્ષો પહેલા, ઘણા સમય થઈ ગયો. બાપા રામદેવ બાપાનું ભવ્ય મંદિર છે અહીંયા. એવું મહાપુરુષ રમનાગરી બાપુ, એવા બે મહાપુરુષની આ તિથિ ઉત્સવ છે. એટલે જમા જાગરણ છે. સંતો પાછળ જમા જાગરણ થતું હોય. કાર્યક્રમ એટલે ડાયરા નહીં. જે કોઈ આવશે મહાપુરુષોને પુષ્પો ચડાવશે, પુષ્પો ફૂલો ચડાવશે અને આશીર્વાદ લેવા. પૂજ્ય બાપુ અમારે નનકા બાપુ એ મહાપુરુષ. સંતોની વ્યાખ્યા આપણે ન કરી શકીએ. થાય એટલે દર્શન કરો અને એની આજ્ઞાનું પાલન કરો. બીજું કાંઈ ન કરાય. ગુરુ ઘર છે ને વાલા. દેવને દ્વારે દોષ નો નાખીએ, માજન કેસે મૂળદાસ. વટાવડા છે બધાય વાટના વાટે ઘાટે વિલંબ ન કીધી. એમાં આપણે બધાય વટાવડા છે, પણ આપણને રાહ બતાવે છે મહાપુરુષો, સંતો બતાવે. કહે શંકર સુનો ઉમિયાજી ગાંજા તો વૈકુંઠ લઈ જાતા. પણ મહાપુરુષો પીવે ને ઈ હો. આપણે તો ભેગા ભેગા પછી એ જડીબુટ્ટી છે ભોળાનાથની, બધા જીરવાઈ ની વાલા અજર પ્યાલો છે. મેકરણ દાદાનો ગધેડો છે ને, ગાંજાનો સોડવો ખાઈ ગયો આખો. લાલિયો સોડવો આખો ખાઈ ગયો. પીવાની વાત તો ન્યા રે, પણ આખો સોડવો ઉપાડી ગયો અમને. અને લાગ્યો નશો, ઓજરીનો નશો લાગે અંદરથી. દાદા બેઠેલા મેકરણ દાદા એને સામું જોયો આમ. દાદા કે ભાઈ બરાબર છે ને? તો હા દાદા મજામાં છો. વાહ. સુરે ના પડે. એમ તો ઘણી પણ હવે ખેતી શું કામ મળે? 3-4 માતાજીઓ છે પણ ખેતી પડ્યું ને. અને અહીંયા નિંદર આવી દાદા ને. અહીંયા આમાં દાદા બેઠા છે. મેં દાદા ગધેડો અહીંયા અમે લંબાવી. લાલીઓ નામ હતું. મહાપુરુષ રેન તો કૂતરાય પૂજાય, ગધેડાય પૂજાય, પાડા પૂજાય. પણ સહવાસ મહાપુરુષ નો હોય તો બધા ગામના કૂતરા આટા મારે, એમ ન પૂજાય. બડા નાખે. તો દાદા ભેગા રહ્યા એટલે લાલીઓ મોતીઓ પૂજાણા. પૂર્વના ખાતાના કોઈ આત્મા એટલે મહાપુરુષનું સાનિધ્ય મળી ગયું. આંખ વીચીને પરબારો વૈકુંઠપુર યાદ આવ્યો. વૈકુંઠમાં ગયો લાલીઓ પરબારો. નારાયણજી સહી સયા માથે બેઠા છે. માં લક્ષ્મીજી પોતે માં ભગવતી બેઠા છે. નારદજી ઉભા છે. ન્યા જઈને એક ત્રાડ મારી તો નારાયણ સમાધિ માંથી જાગૃત થઈ ગયા. અરે લાલિયા તું દાદાનો લાલિયો મેકરણ દાદા એને બધા ઓળખે ને પાછા. ન્યાય ઓળખતા હોય. લાલિયા તું તો કે હા બાપા થોડો ગાંજો ખાવો છે. હજી ખાવો છે? થોડો ખાઈ ગયો તો ક્યાં? એક કામ કરે, અહીં તો દરિયો છે, અહીં કઈ ગાંજો બાંજો મળે નહીં. નકરો સમંદર છે સોય ફરતો. તું એક કામ કર, કૈલાસ પર્વત માં વહી જા. ભોળાનાથ બેઠા અહીંયા કોઈ જંગલનું જંગલ થઈ ગયા. ધરાઈ જાય ખાય એટલો ખાઈ જાય. અને ભાઈ ગયો ત્યાં સીધો આવ્યો કૈલાસ પર્વત માં. માં ભગવતી માં પાર્વતી ને ભોળાનાથ ધ્યાનમાં બેઠા છે. એક ત્રાડ મારી તો ઘણો લોકો બધા આમ જોઈએ કોણ આ લાલિયો. ઓહો હું લાલિયા? કે દાદા બાપા ગાંજો ખાવો છે. એ કે આ જંગલ આખો ગાંજાનું છે. ખા ધરાતા ખાધો ખૂબ. પાછી જ્ઞાન અંદર આવી કૈલાસ પર્વતમાં ઉઠ્યો. અહીંયા ધ્રંગના ઝાપામાં દાદા બેઠેલા ધોણે હામાં. જેવો ભાઈ બે ઠેકાણે તો હા દાદા જેવો મોજ છે.
એટલે ગાંધાનો નશો એવો છે પણ સંતો મહાપુરુષોનો છે, તમારો કે મારો નથી. નથુરામજી કહે છે
मोरा बताया मरमरा उतर गया गुस्सा मोरा बताया मरा उतर गया सब देर उतर गया गुरु गोविंद जानो खना है मैं किनको लागू बलहारे जिन्हें गोविंद दिया बताया बलहारी गुरुदेव के जिन्हें गोविंद दियो बताए गोविंद એ ઠાકરે હામું જોયું ખોબે ને ધોબે દાન કરો ભલે 2020 તો વાકરું લાગી ગયું પણ વરસાદ કેવા થોડોક દાજી થોડુંક આમ મલમે કરીએ પાછો એમ દયાળુ છે હાવ આપણે કહીએ એવું નથી અહીંયા જે કઈ આપણા તરફથી ભેટ મળશે વાલા અને જગ્યાઓ છે ને આશ્રમો છે ને એ તો આપણી શોભા છે ગામની શોભા કહેવાય જેટલા ધર્મસ્થાન વધે એટલા વધારવા એની સેવા કરવી નવા મંદિરો બને નવી ધર્મ સ્થાપનાઓ થાય મહાપુરુષો આપણે માટે કરે છે એ બધું કલ્યાણ આપણે માટે કરે છે એમને કઈ નથી જોતું વાળું गुरु गोविंद दोनों खड़े किनको लागू पाए बलिहारी गुरुदेव ने जिन्हें गोविंद दियो बताया भगवान करता एक डगलो આગળ બોલો પરિબન પરમાત્મા એવું કે મારા સંતોની મારા ભક્તોની સેવા કરી લ્યો ને મને પહોંચી વળીશ મને પહોંચી ગઈશ રાજસ્થાનમાં મહાપુરુષ ભાવપુરી મહાત્મા ભજન કરે છે ડુંગર નામના એક ભગત સેવા કરે છે વાઘ બકરા ચારે છે માં ગવત્રીની ચારે છે અને હાંજ પડે બાપુને દૂધ પહોંચાડે હુકમનું પાલન કરે પણ હાલતી વેળા એક વાત કે બાપુ ક્યાંય ભગવાનના દર્શન થાય તો કહેજો ને મને આપને તો મળતા હોય ને આપ તો મહાપુરુષ છો ધીમે 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 મહાપુરુષ કહે છે શિવપુરી બાપુ કે ડુંગર મને મળશે ને એટલે તને દર્શન કરાવીશ બસ કાયમ એક રટાણ બસ ભગવાનના દર્શન કરાવો ભગવાનના દર્શન કરાવો ભગવાનના દર્શન કરાવો ધૂણા માથે બાપુ એક સમય બેઠેલા ભાવપુરી બાપુ અને ડુંગર ભગતે એવો લવાન પકડ્યો બાપુ મને દર્શન કરે 12 વર્ષ વીતી ગયા આવે તો કઈ મળતા નથી તમને ભગવાન અને બાપુ બરાબર ક્ષણિક ક્રોધ કર્યો સંતોનો ક્રોધ ક્ષણિક હોય એમાં જબરું કલ્યાણ થઈ જાય ખબર પડે ભાગવું નહીં ભાગ્ય મેળ નહીં પડે નજીક જાઓ આવો છો ને શિવરાત્રીમાં કેમ મારા મહાપુરુષો કેમ લેર લૂંટતા હોય ફોજમાં ફોજ એક જ ફોજ સાધુની ફોજ બસ એથી આગળ કોઈ ફોજ નહીં વાલા એની કૃપા છે સારું કયો શાંતિ જ બેઠા છે કોઈ મિલિટરી કાંઈ જરૂર ન પડે એમને ઉપાડી દે હા કોઈ પણ ઉપાડવા દે એમને ઉપાડી જાય એટલી મહાપુરુષોની શક્તિ છે પણ ધીરજ રાખીને બેઠા છે જઈ જરૂર પડશે તે આપણે કોઈનું કામ નથી વાલા આપણે થોડું એ ખેલ ખેલીએ કે આપણે ખેલીએ કે આપણે તો એની સેવા કરવા મોકલ્યા તો એ બંદગી કરો સેવા કરો સંતોના હુકમનું પાલન કરો બાપુ કીધું ડુંગર 12 વર્ષથી તું કે છો એક કામ કર પેલો કૂવો છે ને એમાં ભગવાન એમાં પડી જા કૂવો મહાપુરુષ બોલી ગયા
ભક્તને કાને અથડાઈ ગયું. મારા ગુરુએ એટલે નજીક ભગવાન હતા ને એટલા 12 વર્ષ કાઢી નાખ્યા. એમને કૂદકો મારવા ગયા ભગત. સત્રભૂત દર્શનો. ભોળાનો ભગવાન અહીંયા. આપણે કહીએ ને ભોળાનો ભગવાન, પણ અહીંયા ડુંગર ભગત ભોળાનો ભગવાન કૂદકો મારો. અજમલ રાજાએ જેમ કૂદકો માર્યો એમ ડુંગર ભગતે કૂદકો માર્યો. ભગવાન સ્વયંભૂ તેડી લીધા ભગવાન. અરે ભગત કેમ મરી જાવ છો? શું દુઃખ છે આપણને? એની સામું જો હું કે ખબર, તમે કોણ છો? જેનું તમે રટણ કરો છો ને એવું નારાયણ છો. હે નારાયણ? પણ બધી વાત તમારે હાસી, પણ મારા ગુરુ કે તો સાચું. મારા ગુરુ કે તમે ભગવાન છો તો સાચું. ભલે તમે નારાયણ હોય. એક કામ કરો, અહીં ઉભા રહ્યો, મારા ગુરુને તેડતો આવું. મારા ગુરુને બોલાવતા આવું. જો એમ કે ને કે આ ભગવાન છે તો સત્ય. વાલા જોજો ભગવાનની કસોટી કેવી થાય છે. ભક્તો સંતો પણ ભગવાન આવે તો એ હાપીટમાં આવી જાય. અમુક ટાણે ભાગવું ભારે થયું. વીરપુરના જાપામાં બાનું ન મળ્યું. વીરપુરના જાપામાં જાવ ને એ પધારો નગદનભાઈ. વાહ વાહ. વીરપુરના જાપામાં જાવ ને જલારામ બાપા ને વીરબાઈ માને યાદ કરો ને. ભગવાનને બાનું ન જડ્યું. કીધું સતી દિશાએ તો જવા દેવો ને. ત્યાં કોણ ના પાડે? કાક મુકતા જાવ, એમને ન જવાય. જોળી ઝંડો હાલમાં પીડો છો વાલા મારા નાથનો. એવા આપણા અહીંના સંતો મહાપુરુષો, એની ગાથાઓ ખાલી ગાઈએ ને તો જ્યાં આપણે જે જોઈએ બધું મળી જાય વાલા. મોક્ષ મુક્તિ તમે માગો ને એ બધું એના હાથની વાત છે. આપણે જેમ કે મોબાઈલ દુનિયા મુઠ્ઠીમાં લઈને ફરીએ છીએ, એમ સંતો મહાપુરુષો મુક્તિ મુઠ્ઠીમાં લઈને ફરતા હોય. મોબાઈલ નહીં, આપણે મોબાઈલ લઈને ફરી દુનિયા મારી મુઠ્ઠીમાં. એમ એ દુનિયા અલગ છે, પણ મહાપુરુષોની દુનિયા આખે અલગ છે. મોક્ષ મુઠ્ઠીમાં હોય. એ ધારે એમ કરી કાળ ને કે બોરે ભાઈ કવતી આવજે. એવા મહાપુરુષો છે આ બધા. પણ આ તો કબહુ કલેર દરિયા કે બેડા પાર હો જાય. કાયમ શરણ સેવું ને તો મજા આવે. ટાણે ટાણે ડોકું કાઢીએ તો એમ તો બાપુ ઓળખતા હોય ને કે મારો દીકરો ગા કાઢો. ટાણે ટાણે સા પી જાય, ટાણે ટાણે બાપુ દમ પણ ખેંચી લે. પછી બાપુ નમો નારાયણ. બાપુ હા લ્યો આવજો, બીજું એમ નથી. જો નિસ્તિન સદગુરુ ચરણ સેવે તો ભાઈ દામ ગુરુ પલમે દે. એના હુકમનું પાલન કરો. નજીક રહ્યો વાલા. કાના મને દ્વારકા બતાય, હાલ મને ગોમતીમાં નવરાય. પણ આ પ્રભાતી છે હવારે ગવાય. પેલા ક્યુ ભજન કેવટાને ગવાય એ આપણે હા ભલે હવા તમે કયો ગાઈ દેવું એવું નથી, 2 વાર ગાઈ દેવું. કેમ કે પ્રભાતી છે, હજી માતાઓ દીકરીઓનો વારો છે બાકી. આપણે એક ભજન લઈ ત્યારબાદ બેન, અમારે એક ભાઈ સાહિત્યકાર આવ્યા, દરબાર આવ્યા છે. એક બેન છે અને બીજા કોઈ આરાધકો હોય તો ભલે. આ તો વાલા આજની રાતનું જાગરણ છે. મહાપુરુષો મળ્યા બહુ આનંદની વાત છે. સમાજ તો કાયમ મળતો હોય, પણ સંતો ન સાંભળે વાલા. એનો તો આ ખજાનો છે, એને જ આપણે કહેવાનો. એનો માલ એને દેવાનો. એ તો જો આ તમારો મારો ખજાનો નથી. આ કઈ આ તો સંતો મહાપુરુષોનો ખજાનો છે. એની ખજાનામાંથી આપણે મોજ લૂંટી લેરો કરીશું. આનંદ સંત ફકીર કરે આનંદ, ઓ આનંદ નાહી અમીરી મેં. આનંદ સંત ફકીર કરે. આ ઈ મહાપુરુષોની મસ્તી છે આજની અહીંયા. અને આવો લાવતો હંમેશ માટે લેવો વાલા. ખાલી નામ સાંભળો, સંતો ભેગા થાય, આમંત્રણ વિના ધોઈડું જવું. આમંત્રણની વાત નહીં જોવાની. સંતોની ઝૂંપડીએ જવામાં કઈ નિમંત્રણ હોય? એ તો આપણા અભાગ્ય કહેવાય કે આપણને બાપુ યાદ કરીને, બાપુ જોઈને દાંત કાઢીને રાજી થાય આપણે જોઈ. બાકી આપણું બધું મૂકીને તો બેઠા હોય. અહીંયા ઉભા રહીજો. ભગવાનને કે તમે ભગવાન છો ને? કા મારા ગુરુ મહારાજ કે ને તો સાચો. આપણે કોહનું પૈયું આવતું પેલા ખબર, જૂના માણાને ખબર હોય પૈયું, પૈયું કોહનું પૈયું. 2 લાકડા રાખ્યા હોય. એની આરે વિષ્ણુ નારાયણને બાંધ્યા હો. ખેહડીથી બાંધ્યા, પછેડીથી. ભરવાડ ભગતમાં શું હોય? પછેડી હોય, ખેહડી હોય. ખેહડીથી ભગવાન કહ કહીને બાંધ્યા. જાતા નહીં હો મારા ભગવાન. કે તમને ભરોહો નથી એનું કારણ તો કયો? તમને વિશ્વાસ કેમ નથી હું ભગવાન છું? એ કે તમારી જેવો વેહ છે ને અમારા ગામમાં વ્યાસ લોકો નાખતા હોય, સવાર પાછું ઉતાર નાખે. એટલે એમાંથી તો તમે નથી ને એમ. બોલો આટલા ભોળા હો. ભોળાનો ભગવાન કે નહીં આમ. એ કે એવું તક આ અમારા ગામમાં વ્યાસ લોકો રમવા આવે ને
તો વેહ નાખે ને ઈ તો એ હવાર થાય તો પાછા બીજા હોય ઈ ન હોય. આજે ભગવાન કૃષ્ણ બન્યા તો હવારે ઈ પાછા ઉઘરાણું કરતા હોય છે. એટલે એમાંથી તો તમે નથી ને કે નહીં હવે તો તમે તમારા ગુરુને લઈ આવો ઈ કે પાકો. અને આવ્યા દોડતા દોડતા બાપુ ધૂણા માથે બેઠા હતા ભાવપુરી મહાત્મા પગ પકડીને બાપુ તમે કહેતા હતા ને ભગવાન હું કુવામાં પડવાઈ ગયો મને તેડીને બહાર કાઢ્યો ને એમ કહે છે કે હું ભગવાન છું પણ ગુરુ મહારાજ તમે કયો ને તો સત્ય. અને ઓળખી ગયા ભાવપુરી મહાત્મા મારો શિષ્ય ભોળિયો છે ને કદાચ મારો નાથનો ધક્કો થયો હોય હાલ્યા ભેગા હો ભાવપુરી મહાત્મા. ત્યાં જો ને તો ભગવાનને પૈયા બાંધેલા ભગવાન વિષ્ણુ નારાયણ કોહ ને કોહના પૈયા બાંધેલા જોઈને ભાવપુરી મહાત્મા બે હાજડે મારા નાથ અમારા ભોળિયા ભગતની લાજ રાખી. પૂછ્યું ડુંગર ભગત બાપુ ભગવાન છે કે ભાઈ તને હું મારે વાત કરી ભગવાન જ છે. નાના તે હમણાં દર્શન કરાવ્યા ડુંગર પછી પગમાં પડ્યા.